Why the number of students are decreasing? Okay then. Good afternoon, everybody. Can anybody confirm me that my screen is visible and I'm audible? Can somebody confirm? Can somebody confirm my screen is whether my screen is visible? My laptop screen is visible and Yes, sir. my voice is audible. Yes, sir, audible. Okay. So Nikita said that yes. Okay. Yadav also, Kedar also confirmed. Okay. So this was the syllabus. We have started chapter number 5, and the syllabus of chapter number 5 is on the screen, where you can see the first point is stages of combustion in SI engine. Then we have ignition lag, flame propagation, factors affecting the flame speed, abnormal combustion, octane number, highest useful compression ratio, and requirements of combustion chamber in SI engine and their types. So these are the points to be covered in this particular chapter. So let us move ahead one by one, taking the points. So let us start with. So we are dealing with combustion, and in combustion we are going to discuss about, or rather we are discussing about combustion in SI engine. So basically, if you think what are the requirements of a combustion, so requirements, so in order to understand the requirements, first we need to understand what is combustion. So what is combustion? Already we have discussed in the previous lecture. We have a hydrocarbon fuel, we have air which provides, which is oxidant, that is which provides oxygen, and when combined, products of combustion are formed, that is carbon dioxide and water, and liberating some amount of heat. So this is the reaction which we denote as the combustion process. And what we want here is the heat, whatever we are going to get here. This is our output required, because from this particular output
we will be using a thermodynamic cycle, we will be able to produce work. Okay, so this heat is our aim, and that is where we are having this particular reaction which we call as combustion. Now, why? What are the requirements of a combustion? So basically, presence of a combustible mixture is the first requirement. That is, the mixture should be combustible. Already we have this also we have discussed in the previous lecture. We require a combustible mixture, means we require a mixture within inflammability limit. So it should neither be too rich nor too lean. जास्त रिच असता कामा नये किंवा जास्त लीन पण असता कामा नये. लीन म्हणजे एअर जास्त, रिच म्हणजे फ्युएल जास्त प्रमाणापेक्षा. ओके, म्हणजे केमिकली करेक्ट मिक्सचरला स्टॅच्योमेट्रिक म्हणालो, आणि एअर जास्त असेल तर आपण त्याला लीन म्हणतो, फ्युएल जास्त असेल तर त्याला रिच म्हणतो. मग एक ठराविक लिमिटच्या पुढे रिच असता कामा नये, एक ठराविक लिमिटच्या पुढे लीन असता कामा नये, आणि त्या लिमिटला आपण इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणतो. सो when we say the presence of combustible mixture, what we mean to say is we want to have a mixture within inflammability limit. So that is very important. So here we want to have combustible mixture. Then we want some mean for initiation of combustion, starting of combustion. नुसतं कंबशन मिक्सर असून चालत नाहीये, तर त्या मिक्सरला पेटवायला कोणतरी पाहिजे. कारण कंबशन व्हायचं असेल, स्फोट व्हायचा असेल, भांडण व्हायचं असेल, तर कोणतरी एक नारद लागतो. सो somebody has to be there who is going to ignite it. बरोबर, कळ लावायला कोणतरी पाहिजे. So somebody has to be there who is going to ignite it. So we require combustible mixture. We also require a mean of combustion. अजून काय पाहिजे? फ्लेम स्टेबलायझेशन अँड फ्लेम प्रोपगेशन. म्हणजे जी काही फ्लेम तयार होणार आहे त्या स्टेबल करता आली पाहिजे आणि ती प्रोपगेट पण झाली पाहिजे. आता ती का प्रोपगेशन ते तर आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये याच लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. ती प्रोपगेशन म्हणजे काय, तर ती फ्लेम जी तयार होणार आहे ती स्टेबल असली पाहिजे आणि प्रोपगेट पण झाली पाहिजे. सो दिस आर रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. पुढची रिक्वायरमेंट काय? युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल प्रेझेंट इन द कंबशन चेंबर. युटिलायझेशन ऑफ एअर, जी काही आपण एअर टाकली आतमध्ये, एअर आतमध्ये सप्लाय केली आहे, ती एअर युटिलाइज झाली पाहिजे. ओके, युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल. एअर आणि फ्युएल दोन्ही आतमध्ये. कारण आपण काय युटिलाइज झाली पाहिजे? कारण आपण एअर आतमध्ये टाकल्यानंतर त्या एअरवरती काहीतरी आपण वर्क केलेलं आहे, त्याला कॉम्प्रेस केलेलं आहे, त्याला हीट करण्यासाठी, कॉम्प्रेशन रेशो वाढवण्यासाठी आपण काहीतरी पिस्टन त्याच्यावर काहीतरी वर्क केलेलं आहे. बरोबर, मग आपण जर ती एअर युटिलाइज करत नसू तर आपण दॅट एनर्जी इज गोइंग टू बी वेस्टेड. किंवा समजा आपण 50% एअर युटिलाइज केली तर 50% जी एअरवरती एक्स्ट्रा काम केलेलं होतं, जी अनयुटिलाइज आहे, दॅट इज गोइंग टू बी वेस्टेड. मग आपली एनर्जी वेस्ट जाता कामा नये, म्हणून आपण जेवढी आपण एअर आतमध्ये टाकणार आहे ते सगळं युटिलाइज झालं पाहिजे. फ्युएल सुद्धा जे काही आतमध्ये टाकलंय, कारण आपण फ्युएल आतमध्ये कशासाठी टाकतोय? हीट तयार करण्यासाठी, हीट जनरेट करण्यासाठी. मग जे काही आतमध्ये आपण फ्युएल टाकलेलं आहे दॅट हॅज टू बी बर्न अँड कन्वर्टेड इन टू हीट. बरोबर, मग ती हीट सुद्धा तयार झाली पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आतमध्ये टाकलेले प्रत्येक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल ज्या एअरच्या स्वरूपात आपण टाकले ते युटिलाइज झालं पाहिजे, आणि आतमध्ये टाकलेलं प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑफ फ्युएल इट हॅज टू बी ऑल्सो युटिलाइज, हे सुद्धा युटिलाइज झालं पाहिजे. तर कम्प्लीट युटिलायझेशन ऑफ फ्युएल अँड एअर इज अनदर रिक्वायरमेंट. तर ही होते रिक्वायरमेंट्स. तर मेन रिक्वायरमेंट्स काय काय होते? ते कंबस्टेबल मिक्सचर पाहिजे, त्या मिक्सचरला बर्न करायला कोणतरी पाहिजे. Then we want फ्लेम स्टेबलायझेशन, जी काही फ्लेम आपण तयार केलेली आहे त्या फ्लेमला स्टेबलाइज झालं पाहिजे, ती फ्लेम स्टेबल असली पाहिजे. बरोबर, आणि जे काही आपण एअर आतमध्ये टाकणार आहे किंवा फ्युएल आतमध्ये टाकणार आहे त्याचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे. सो दॅट शुड बी अदर रिक्वायरमेंट. सो
So if this particular requirements are fulfilled, then combustion is going to take place. आता theoretical combustion कसं असतं? So this also we have discussed in the previous lecture. Theoretical combustion process is instantaneous. आपण असं काय म्हणालो, इन्स्टंटेनियस आहे. कंबशन कसं होतं, इन्स्टंटेनियस म्हणजे मोमेंटली, विदाउट नो टाइम रिक्वायरमेंट. दॅट इज व्हॉट इज इन्स्टंटेनियस. अचानक मोमेंटली झालं पाहिजे, काय वेळ बिलकुल लागला नाही पाहिजे त्याला, म्हणजे अचानक पेट घेतला पाहिजे आणि कंबशन संपलं पाहिजे. सो इट हॅज टू बी इन्स्टंटेनियस. आणि इथं दाखवलं, तर ही ग्राफ सुद्धा आपण पूर्वी डिस्कस केलेला होता. सो इथं कंबशन दाखवलेलं आहे. तर ही थेरॉटिकल डायग्रामचा तुमचा ग्राफ आहे. तर ही तुमचं कंबशन होतं, हे तुमचं कंबशन होतं, बरोबर. हे तुमचं कंबशन होतं, हे दाखवलेलं ही जी ग्राफ आहे हा कंबशनचा ग्राफ, बरोबर आहे. आणि हे इथं इन्स्टंटेनियस जे म्हटलंय, तर इन्स्टंटेनियस आहे म्हणून हा व्हर्टिकली वरती गेला अचानक. इन्स्टंटेनियस आहे म्हणून तो व्हर्टिकली वरती गेला, बरोबर. ही जर इन्स्टंटेनियस नसता, तर ही व्हर्टिकली वरती न जाता ही असा गेला असता. परंतु ही असा गेला नाही. का गेला नाही? कारण आपल्याला ती आपण असं कन्सिडर केलं की ती इन्स्टंटेनियस आहे, बरोबर. तर इन्स्टंटेनियस आहे म्हणून तो सरळ व्हर्टिकल गेला. इथून तो असा आपल्याला सरळ दिसतोय, व्हर्टिकल दिसतोय विथ नो टाइम रिक्वायरमेंट. जर टाइम रिक्वायरमेंट लागली असती तर इथं आपल्याला त्यानं काय अमाऊंट ऑफ क्रँक अँगल डिस्प्ले झाले दिसला असता, बरोबर. मग त्या काही वेळेला थोड्याफार प्रमाणात इथं अँगल डिस्प्ले झालेला आपल्याला दिसला असता, बरोबर. पण इथं 180 डिग्रीला आपण सरळ बीसी लाईन काढलेली, व्हर्टिकल लाईन काढलेली. का काढलेली? कारण इन्स्टंटेनियस आहे. A to B इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस. इथं A to B प्रोसेस काय? कॉम्प्रेशन आहे. A to B प्रोसेस इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस, बरोबर. ही कॉम्प्रेशन आहे. ए ला आपण असं गृहीत धरतो की कॉम्प्रेशन स्टार्ट होते आणि बी ला आपण काय म्हणतोय की कॉम्प्रेशन इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड अँड द पिस्टन हॅज रिच्ड टॉप डेड सेंटर. थेरॉटिकली आपण सगळं आता थेरॉटिकली चाललंय. ओके. A to B इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस. B to C is instantaneous combustion. 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 So this is your instantaneous combustion. Then C to D. C to D is expansion process. C to D is expansion process. So this is your expansion process. So during compression process, your pressure was increasing. During compression process, we have not considered any combustion process, correct? So complete A to B, it was compression only. At B, this was the point where you have given spark. So this B point you have given spark. So combustion started instantaneously and combustion ended instantaneously, and therefore we got a vertical line. Okay, and this vertical line is going to end at point C where the combustion is going to end. तर A to B होता compression process, B to C होता combustion process, आणि C to D the pressure is going to decrease. Okay, so from C to D the pressure decreased. Okay, so theoretically we have three processes: A, B, B, C, B, and C, D. A to B it was compression, B to C it was instantaneous combustion, and C to D it was expansion process. But in actual practice, it will not happen like this. A spark is ignited at some degree before TDC. Actually काय असतं? Before TDC, आपलं TDC इथं 180 आपल्या इथं दाखवलं, इथं TDC दाखवलं आपण, बरोबर. इथं आपण एक TDC दाखवलं, तर ही TDC आहे. इथं TDC आपल्याला दाखवलंय, बरोबर आहे. तर या TDC ला आपण थेरॉटिकली अज्युम करताना काय केलं, TDC ला पिस्टन पोहोचल्यानंतर तुमचा स्पार्क दिला असं अज्युम केलं. परंतु ऍक्च्युअली तसं होत नाही. ऍक्च्युअली स्पार्क इज गिवन सम डिग्रीज बिफोर TDC. याच्या अगोदरच आपण सम डिग्रीज बिफोर इथं कुठेतरी आपण त्याला स्पार्क देतो.
in actual practice. Combustion happens over a finite interval of time. आणि मग स्पार्क इथं दिला की इथून तुमचं कंबशन चालू होतं. इथून तुमचं कंबशन चालू होते. समजा इथं स्पार्क दिला तर इथून तुमचं कंबशन चालू झालं. मग ही लाईन तुमची अशी वर्टिकल जायला चालते. and it will take some finite interval of time. त्याला काहीतरी वेळ लागेल. जसं आपण कन्सिडर केलं की इन्स्टंटेनियसली होणार आहे तसं इथे इन्स्टंटेनियसली होणार नाहीये. इथं आपल्याला त्याला काहीतरी वेळ लागेल. ओके, इट इज गोइंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, and after some time, after the ignition is happening, the combustion starts and a peak pressure is going to be attained over a certain point. Pardon, 1 minute. Okay, so the combustion requirements we discussed, then the theoretical combustion we discussed, then in actual how the combustion happens in SI. So let us see actually how it happens. A homogeneous mixture is provided using a carburetor. We use a carburetor, we prepare the mixture and we provide this particular mixture to the engine cylinder. आपण एक कार्बोरेटर वापरला, मिक्सर तयार केलं. आता कार्बोरेटर कुठं असतो? इंजिनच्या बाहेर असतो. मग इंजिनच्या बाहेर आपण एक कार्बोरेटर नावाचा डिव्हाइस दिला, तिथं मिक्सर तयार केलं. वी आर सप्लाइंग दिस पर्टिक्युलर मिक्सर टू द इंजिन सिलेंडर. Then after some time a spark is used to give the spark, sorry, a spark plug is used to give the spark for ignition of the mixture. ते मिक्सरला पेटवण्यासाठी आपण एक स्पार्क दिला आणि स्पार्क देण्यासाठी काय वापरला? एक स्पार्क प्लग वापरला. मग स्पार्क दिल्यानंतर काय झालं? A nucleus of flame is generated. A nucleus of flame is generated. A nucleus of flame is generated. एक न्यूक्लियस तयार झाली. कुठं? स्पार्क प्लग ज्या जिथं स्पार्क झाला तिथं. स्पार्क प्लग कुठं स्पार्क होणार आहे? जिथं स्पार्क प्लगच्या गॅप असतो. म्हणजे एक 2 इलेक्ट्रोड असतात. एक अर्थ इलेक्ट्रोड असतो आणि एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड असतो. तर या सेंट्रल इलेक्ट्रोड हा तुमचा स्पार्क प्लग आहे. हा स्पार्क प्लग आहे, बरोबर. सो दिस इज युअर स्पार्क प्लग. आणि हा सेंट्रल इलेक्ट्रोड. कुठला सेंट्रल इलेक्ट्रोड? हा सेंट्रल इलेक्ट्रोड आहे. हा एक इलेक्ट्रोड आहे आणि हा दुसरा इलेक्ट्रोड आहे. बरोबर. ही 2 इलेक्ट्रोड झाली. आणि आता ही 2 इलेक्ट्रोडच्या मध्ये ही जी गॅप होता, ही आता मी सर्कल जिथं काढलाय त्या सर्कलच्या ठिकाणी काय झालं? इथं गॅप होता आणि आपल्याला आता स्पार्क कुठे मिळणार आहे? इथं मिळणार आहे. मग जिथं स्पार्क झाला तिथं इथलं जी मिक्सचर आहे ही पेटलं गेलं आणि एक न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम तयार झाली. ही न्यूक्लियस आता तयार झाली. सो दॅट इज व्हॉट इज शोन ओव्हर हिअर. आपण इथं जी दाखवलंय न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, इथं जी आपण न्यूक्लियस ऑफ दाखवले, न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, ती कुठली आहे? तर दिस इज दिस न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम अँड विच गेट्स कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेज्ड फ्लेम. आणि ती न्यूक्लियस काय होते? फ्लेम मध्ये कन्वर्ट होते. म्हणजे आपण मागच्या वेळेला जसं डिस्कस केलं, आपण अगोदर सुरुवातीला लाकडं टाकली चुलीमध्ये आणि नंतर पेटवण्यासाठी काहीतरी टाकलं आतमध्ये, बरोबर. मग ते कागदाचा बोळा असो किंवा रॉकेलचा बोळा असो वगैरे काहीतरी टाकलं आणि त्याला आपण त्या पेटत्या रॉकेलच्या बोळ्यामुळं काय झालं? तो पेटत होता आणि त्याच्याबरोबर त्यानं फ्युअलला पण पेटवलं. सो समथिंग लाईक दॅट इज सिमिलर हॅपन्स ओव्हर हिअर. हिअर ऑल्सो व्हॉट हॅपन्स हिअर? A spark is generated over here and this particular spark now results in the formation of a nucleus in this particular region, nucleus of burning flame.
आणि then this nucleus is being converted into a full-fledged flame. एक पूर्ण पेटलेल्या आगीच्या रूपात त्याने कन्वर्जन झालं. ठिणगीचं रूपांतर आगीत झालं. That is the meaning. Okay. Then what happens? Then the flame travels across the combustion chamber. Very important. Very important statement. Flame travels across the combustion chamber. Flame travels across the combustion chamber. म्हणजे काय? आता हा समजा तुमचा कंबशन चेंबर असेल. हा तुमचा कंबशन चेंबर आहे. तर या कंबशन चेंबरला समजा तुम्ही इथं स्पार्क प्लग लावला. इथं स्पार्क प्लग लावला. तर इथं स्पार्क प्लग लावले असेल तर इथं तुमचा पहिला न्यूक्लियस तयार झाला. इथं न्यूक्लियस तयार झाला. मग इथं एक फ्लेम फ्रंट तयार झालं आणि हा फ्लेम फ्रंट सरकत पुढे सरकायला चालू. इट इज गोइंग टू ट्रॅव्हल स्प्रेड inside the combustion chamber. Okay, so it will travel like this. It will travel in this direction. So the flame is going to travel across the combustion chamber. म्हणजे जिथून फ्लेम तयार झाला तिथून तो बाजूला फ्लेम प्रवास करेल. म्हणजे वणवा पेटल्यानंतर जशा आग पुढे सरकत जाते त्याच पद्धतीनं तुमचं इथं काय होतंय आपल्याला the flame is going to travel across the combustion chamber. ज्या पद्धतीनं तुमचं फ्लेम हे वणवा पेटल्यानंतर जशी आग पसरत जाते तशाच पद्धतीने इथं काय होणार आहे? इथं तुमचा ही जी काय फ्लेम तयार झालेला आहे that is going to travel across the combustion chamber. Okay, so this was your piston. This was your cylinder and this was your combustion chamber. So on this particular piston you had a combustion chamber. Okay, and in this particular combustion chamber the combustion was happening. मग ही जर तुम्ही आता मी इथं दाखवला की हा स्पार्क प्लग एका कोपऱ्यात आहे. हा जर मी मध्ये दाखवला असता तर if it was like this, then so let us see. Okay, so if you have a combustion chamber, then in that particular case, suppose your combustion chamber is something like this. So this is your combustion chamber. This is your piston now, and this region above the piston and inside this particular, this is your combustion chamber. And suppose you have a spark plug here at the center, then a nucleus will be generated over here and the flame will travel. So the flame will start traveling like this. It will get spreaded. हे आग पसरत जाईल. So it will start traveling in all directions. So it will travel in this direction also. It will travel in this direction also, and it will travel in this direction also. In all directions it will travel. It will travel in all directions. So जी काय वणवा पेटलेला आहे तो बाजूने पसरत जाईल. बरोबर आहे? म्हणजे ते पसरतंय म्हणजे काय? जसं आपल्याला एका बाजूला लाकूड पेटवल्यानंतर एका कोपऱ्यात एका बाजूला ती पेटतं आणि ती आग सरकत ती पूर्ण लाकूड पेटत दुसऱ्या बाजूला जातं. तशा प्रकारे म्हणजे the flame is traveling across that wood. Correct? In a similar manner, the flame will travel over here. इथं जी काही फ्लेम तयार झालेली आहे ती फ्लेम आता चौ बाजूला ट्रॅव्हल करेल आणि then it will the flame will travel and consume all the fuel. ती सगळं फ्युअल आहे ती कंझ्युम करत जाईल. ती सगळं पेटवत जाईल. बरोबर? So the flame travels across the combustion chamber. This is your next stage. So once the nucleus is formed, the nucleus will be converted into a flame. म्हणजे त्या
ठिणगीचं रूपांतर आगीत झालं आणि ती आग परत भडकत गेली किंवा सरकत गेली किंवा ती वनवा जसा एका बाजूला पेटल्यानंतर तो सरकत 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 जे काय त्याच्या मार्गात येईल ते सगळं भक्ष सगळं गळंकृत करत जसं जसं पुढे जाईल तशा प्रकारे इथं काय होतंय की इथं जी काही जी न्यूक्लियस तयार झालेली आहे ते न्यूक्लियसचं रूपांतर आगीत झालं आणि ती आग ही जी काही सरकत सरकत जाईल आणि त्याच्या मार्गात येणारे सगळं जी एअर फ्युएल मिक्सचर आहे त्या सगळं भक्ष्यस्थानी करेल तो गिळंकृत करत जाईल आणि ती आग अशी पुढं 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 सरकत जाईल. ओके, मग ही आग कुठं तयार होणार? ऑब्विसली जिथं स्पार्क आहे तिथं, कारण स्पार्क प्लगच्या ठिकाणी स्पार्क झाला. मग एकदा का स्पार्क प्लगच्या ठिकाणी जर स्पार्क झाला आणि त्याचं न्यूक्लियस तयार झालं की त्या न्यूक्लियसचं रूपांतर फ्लेम मध्ये होतं आणि ती फ्लेम ट्रॅव्हल करत जाते एका बाजूपासून दुसऱ्या बाजूला. मग इथं आपल्याला आपण काय म्हणतोय, इथं आपल्याला समजा इथं जर मी या कोपऱ्यात जर स्पार्क प्लग दिला असा, तर इथं जी काही स्पार्क तयार झाली तीच असं सरकत 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 यापर्यंत जाईल. ती जर मी या कोपऱ्यात राईट हँड कॉर्नरला जर दिला तर तो इकडे इकडे सरकत जाईल आणि मध्ये दिला तर तिथे दोन्ही बाजूला सरकत जाईल. मग आपण ऍज अ डिझायनर ठरवणार आहे की ती स्पार्क प्लग कुठे लावायचं. कारण स्पार्क प्लग एका कोपऱ्यात लावला तर दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत फ्लेमला ट्रॅव्हल करावं लागतं. स्पार्क प्लग मध्ये लावला तर ती फ्लेम ला ट्रॅव्हल करायचा डिस्टन्स आहे तो निम्मा झाला, कारण इथून या अर्ध्यापासून इकडं या साईडला फ्लेम ट्रॅव्हल करेल आणि या अर्ध्यापासून फ्लेम या साईडला पण ट्रॅव्हल करेल. म्हणजे फ्लेम एकदा ह्या सोर्स कुठला आहे स्पार्क प्लग, या स्पार्क प्लग या सोर्स पासून जी काही फ्लेम तयार झालेली आहे एक तर तो इकडं ट्रॅव्हल करेल किंवा ते इकडे ट्रॅव्हल करेल. म्हणजे त्याचे टोटल ट्रॅव्हल डिस्टन्स आता अर्ध झालं. ओके, एवढं झालं. एक तर तो इकडे ट्रॅव्हल करेल किंवा तो इकडे ट्रॅव्हल करेल. म्हणजे मॅक्झिमम डिस्टन्स कुठं झालं, एक तर हाफ. ती जर एका कोपऱ्यात लावलं तर फ्लेम हॅज टू ट्रॅव्हल थ्रू आउट द डायमीटर. बरोबर, म्हणजे सेंटरला जर आपण स्पार्क प्लग लावला तर त्याचं रेडियस डिस्टन्स इज गोइंग टू बी द मॅक्सिमम ट्रॅव्हल डिस्टन्स. आणि जर आपण स्पार्क प्लग एका कोपऱ्यात लावला तर रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्कल इज डायमीटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्कल इज गोइंग टू बी द फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स. मग आपल्याला किती फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स पाहिजे आपल्या डिझाईन प्रमाणे, त्या हिशोबाने आपण त्याचं लोकेशन ऑफ द स्पार्क प्लग इज गोइंग टू बी डिझाईन. ओके, देन नेक्स्ट, एन्श्युरिंग ऑल फ्युएल इज गोइंग टू बी कंझ्युम. आणि ही कशासाठी आपल्याला करायचं आहे? एन्श्युरिंग ऑल द फ्युएल इज गोइंग टू बी कंझ्युम. जे काही फ्युएल आतमध्ये टाकलंय ते सगळं कंझ्युम झालं पाहिजे, यूज झालं पाहिजे. कारण मागच्या रिक्वायरमेंट मध्येच आपण डिस्कस केलं की प्रत्येक एअरचा मॉलिक्यूल आणि प्रत्येक फ्युएलचा मॉलिक्यूल जे काही आतमध्ये आपण टाकणार आहे त्याचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं कन्झम्पशन झालं पाहिजे. तर आपण इथं काय म्हणतोय, ensuring all air and fuel is consumed, used. सगळे एअर मॉलिक्यूल आणि फ्युएल मॉलिक्यूल यूज झाले पाहिजे, वापरले गेले पाहिजे. कंबशन and this particular combustion happens in 3 different stages. आणि ही जी कंबशन आहे तर याला कंबशन म्हणायचं आणि अशा प्रकारे कंबशन होतं. ओके, आणि ही किती स्टेजेस मध्ये होते? 3 स्टेजेस मध्ये होते. बरोबर. तर ही जी दाखवलंय ही इथं बघा, ही कंबशन दाखवली जी आपण ऑलरेडी काल डिस्कस केलेलं होतं. बरोबर, तर आपण ही डिस्कस केलं की हे इथून आलं आणि हे इथपर्यंत आपण 2 कर्व डिस्कस केले, एक मोटरिंग कर्व आणि एक कंबशन कर्व. बरोबर, 2 कर्व आपण डिस्कस केले, 2 कर्व आपण डिस्कस केले. बरोबर, तर ही किती 3 स्टेजेस मध्ये झालं? 3 स्टेजेस मध्ये. ही पहिली स्टेज, ही दुसरी स्टेज आणि हे तिसरी स्टेज. बरोबर आहे. तर ऍक्च्युअल कंबशन आहे एसआय इंजिन मधून ही 3 स्टेजेस मध्ये कम्प्लीट होते. ओके, आणि हे काय दाखवलं हे पी थीटा डायग्राम आहे, म्हणजे प्रेशर आणि क्रँक अँगल डायग्राम म्हणतो आपण याला. प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम. प्रेशर का? कारण प्रेशर वाढते किंवा कमी होते. आणि क्रँक अँगल म्हणजे काय? तर क्रँकशाफ्ट किती फिरतंय त्याचा अँगल आहे, त्याला आपण क्रँक अँगल असं म्हणतो. मग जसं इथं आपलं टीडीसी आहे, इथं आपलं
टीडीसी आहे. कुठं इथं टीडीसी आहे, या पॉइंटला आपलं टीडीसी आहे, सॉरी इथं हे आपलं टीडीसी, बरोबर. आणि आपण काय म्हणालो, अराउंड 20 डिग्री बिफोर टीडीसी स्पार्क इज गिवन ऍट पॉइंट ए. ऍक्च्युअल मध्ये ए पॉइंटला आपण स्पार्क दिला. आपण थेरॉटिकल मध्ये ए कुठला पॉइंट होता, स्टार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन. बी कुठला पॉइंट होता, एंड ऑफ कॉम्प्रेशन. सी कुठला पॉइंट होता, एंड ऑफ कंबशन. आणि डी कुठला पॉइंट होता, एंड ऑफ एक्सपान्शन, बरोबर. इथं पण एबीसीडी पॉइंट्स आहेत, पण या पॉइंटचं डेसिग्नेशन वेगळं आहे. इथं ए पॉइंट आहे काय, स्टार्ट ऑफ सॉरी इट इज पॉइंट ऑफ इग्निशन घेऊन स्पार्क. स्पार्क देणे ज्या पॉइंटला स्पार्क झाला तो पॉइंट कुठला आहे, ए. इथं मागच्या केसमध्ये थेरॉटिकल मध्ये कुठं होतं, ते बी ला होतं. at point B we were giving spark, but here in this particular case we have point A as your spark point, बरोबर. मग इथं काय झालं, हे कॉम्प्रेशन आहे, कॉम्प्रेशन तर ऑलरेडी चालूच आहे, बरोबर. आणि पूर्वी आपण या पॉइंटला ए पॉइंट म्हणालो, परंतु आता या पॉइंटला आपण ए पॉइंट म्हणत नाहीये, आपण या पॉइंटला ए पॉइंट म्हणतो. सी द डिफरन्स, बरोबर. या पॉइंटला आपण पूर्वी ए म्हणालो, पण आता या पॉइंटला ए म्हणतो. तर आता पॉइंट ए कुठली आहे, ए पॉइंट इज दॅट पॉइंट corresponding to which now your combustion is going to start, or spark is going to be given by the spark plug. Spark is going to be given by the spark plug. त्या पॉइंटला आपण काय म्हणालो, ए नाव दिलं, ओके. and point B, मग पॉइंट ए आणि पॉइंट बी च्या मध्ये जी स्टेज आहे त्या स्टेजला आपण स्टेज नंबर 1 असं नाव दिलं. आणि पॉइंट बी ला काय झालं, इथं बघा, एक लाईन इकडे गेली आणि दुसरी लाईन इकडे गेली. तर ही कुठली लाईन आहे, ही जी लाईन आहे याला मोटरिंग कर्व असं म्हणाल. आणि ही कुठली लाईन आहे, याला कंबशन कर्व असं म्हणाल, याला कंबशन कर्व असं म्हणाल. तर ज्या पॉइंटला कंबशन कर्व and the motoring curve gets separated is point B. ज्या पॉइंटला कंबशन कर्व आणि मोटरिंग कर्व सेपरेट होते त्या पॉइंटला आपण आता नाव काय दिलं, बी पॉइंट. ए पॉइंट कुठली, ज्या पॉइंटला स्पार्क झालं त्या पॉइंटला ए पॉइंट नाव दिलं. बी पॉइंट कुठली, ज्या पॉइंटला the combustion curve departed from motoring curve. Departed, पार्टी बदलली, departed वेगळं झालं, बरोबर. It separated out and moved away like this, okay. Then we had a C point. Point C was now, it is, point C is your maximum pressure point, peak pressure point. So from B to C, where B was the point where the combustion curve departed from motoring curve, and C is the point corresponding to peak pressure. ए पॉइंट स्पार्क झाला, बी पॉइंटला कंबशन कर्व आणि मोटरिंग कर्व वेगळ्या वेगळ्या वाटेला गेले, त्या पॉइंटला बी पॉइंट असं म्हणतात. सी पॉइंट मॅक्झिमम प्रेशर अटेन्ड, ज्या पॉइंटला मॅक्झिमम प्रेशर अटेन केलं त्या पॉइंटला आपण सी पॉइंट म्हणालो. and D point we consider as the combustion is going to end. Combustion is going to end. And this particular three stages corresponding to are the processes, are the different stages where the combustion of SI engine can be discussed. So this is how the combustion takes place in
SI engine. So I hope everybody understood how the combustion is happening in different stages in SI engine. Now let us one by one discuss stages of combustion. So the first stage. So the first stage, the name of the first stage is ignition lag. Ignition lag. Ignition lag. So from point A, which is around 20 degrees away from BDC, sorry, TDC, the spark was given, and this particular point A is called as the spark point. So from A to B is your first stage, where B corresponds to the point where the combustion curve departs from motoring curve. Combustion curve separates from motoring curve, and this particular region, okay, this particular region is your first stage of combustion, which we call as ignition lag. So instant of spark A to instant of noticeable pressurized B. मग A पॉइंट काय आणि B पॉइंट काय हे त्यांनी सांगितलं. तर काय म्हणलंय, इन्स्टंट ऑफ स्पार्क, स्पार्क ज्या क्षणाला होतोय ती जी पॉइंट आहे ती म्हणजे A, आणि इन्स्टंट ऑफ नोटिसेबल प्रेशर राईज. आता नोटिसेबल प्रेशर राईज काय म्हणालो, म्हणजे आतापर्यंत प्रेशराईज होत होतं का नाही होता, ही प्रेशराईजच होतं बरोबर, इथं पण प्रेशराईज होतं, परंतु इथं पर्यंत आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की ही दोन कर्व बसले आहेत, एक मोटरिंग कर्व आहे, हे कंबशन नसताना हे असं जातंय आणि कंबशन झालं तर हे असं जात. म्हणजे कंबशन मुळे जे काय प्रेशर वाढायला सुरुवात झाली आणि ती जी प्रेशर आहे ती नोटिसेबल आहे, आपल्याला दिसायला लागली, त्या पॉइंटला आपण पॉइंट बी असं म्हणतो. म्हणजेच अदर वर्ड्स, व्हेन कंबशन कर्व इज डिपार्टिंग फ्रॉम मोटरिंग कर्व. एकच गोष्ट वेगळ्या प्रकारे सांगितली. आपण एकात काय म्हणालो, ज्या वेळेला कंबशन कर्व मोटरिंग कर्व पासून सेपरेट होईल त्याला आपण पॉइंट बी म्हणालो. म्हणजेच आता ही का सेपरेट झाली, कारण प्रेशर वाढलं, आणि प्रेशर कशामुळे वाढलं, कंबशन मुळे वाढलं. म्हणजे कंबशन झाल्यामुळं जे काय प्रेशराईज झाला आणि तो प्रेशराईज दिसायला लागला. कधी, बीच्या पुढे. कसा दिसायला लागला, कारण प्रेशर वाढायला लागलं, कारण प्रेशर वाढायला लागलं बरोबर. प्रेशर, आता प्रेशर लाईन इकडे जायला लागली. जर ही प्रेशर वाढलं नसतं, ही जर असं वाढलं नसतं तर ही लाईन अशी गेली असती. म्हणजे कंबशन नसतं तर ही लाईन अशी होती, आणि कंबशन असल्यामुळं आता ही लाईन अशी गेली. म्हणजेच द प्रेशर इज नोटिसेबल आफ्टर पॉइंट बी. बीच्या पुढे आपल्याला ते प्रेशर दिसायला लागतं, नोटीस करू शकतो आपण. इन सम मीन्स, दिसायला म्हणजे डोळ्याला नाही, इन सम मीन्स इट इज गोइंग टू बी नोटिसेबल. मग आपण तिथं प्रेशर सेन्सर वापरून बघू किंवा कशाच्या स्वरूपात बघू, आपण इथं बोलतोय की प्रेशरच्या स्वरूपात ती आपल्याला दिसायला लागतं. मग जिथं प्रेशर वाढायला चालू होतोय तिथपर्यंत प्रेशर वाढला नाही का, वाढत होता, पण तो किती होता, कंबशन नसताना पण जेवढा होता तेवढाच होता, त्याच्यापेक्षा जास्त नव्हता. इथून पुढे बीच्या पॉइंटच्या पुढे काय झालं, तो कंबशन नसताना पेक्षा आता वाढला. That is where we say the combustion curve departed from motoring curve. So what actually happened during this stage? या स्टेज मध्ये नक्की काय होते? Molecules of fuel are heated up to self ignition temperature. काय झालं, स्पार्क दिला गेला, स्पार्क दिल्यामुळे काय झालं, एक न्यूक्लियस तयार झाली, आणि न्यूक्लियस म्हणजे काय असते, ठिणगी. सो इट इज फायर, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू एमिट सम हीट, and due to that heat, molecules of the fuel are heated up. मॉलिक्युल्स काय व्हायला लागले, आता त्याच्या भोवतीच्या, ज्या न्यूक्लियसच्या भोवतीच्या मॉलिक्युल्स आहेत ते गरम व्हायला लागल्या आणि ती पेटायला लागल्या. And
पेटायच्या अगोदर दे आर रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. त्याचे टेम्परेचर कुठपर्यंत पोहोचते? टेम्परेचर ऑफ सेल्फ इग्निशन. म्हणजे आपण बघा काय करतो आपण, कधी तुम्ही प्रयत्न सगळ्यांनी केला असेलच मला वाटते, दुर्बीण आपण असं उन्हात ठेवतो आणि कागदावर धरतो. मग कागद असं पहिल्यांदा त्याचा रंग बदलतो, असं ब्राउनिश व्हायला चालू होतो, ब्राऊन कलरचा होतो आणि एक ठराविक अशी वेळ येते की तो अचानक पेटतो. करेक्ट? तर ती पॉइंट असते, ती सेल्फ इग्निशन पॉइंट असते. म्हणजे ज्या क्षणाला तो स्वतःहून पेटतो, आपण तिथं पेटवलं का? ऍक्च्युली आपण फायर देऊन पेटवलं का? आपण आगीने पेटवलं का? नाही पेटवलं, परंतु तो स्वतःहून पेटला का? आपण त्याची टेम्परेचर वाढवत गेलो. मग ती टेम्परेचर ज्या वेळेला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ला पोहोचेल त्यावेळेला तो स्वतःहून पेटेल, बरोबर? आणि ती जी टेम्परेचर आहे त्याला आपण काय म्हणतो? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मग आपण ज्या वेळेला स्पार्क दिला त्यावेळेला त्या स्पार्क मुळे आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्स पेटल्या आणि त्यातून जी हीट तयार झाली ती आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्सला देत गेली आणि आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्स जे आहेत ते सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायला लागले. सो दे रिच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. हे सगळं काय होतंय? कधी होतंय? फर्स्ट स्टेज मध्ये होतंय. गेट्स इग्नाइटेड बाय स्पार्क. मग fuel are heated up to self ignition temperature. Sorry, he molecules are heated up to self ignition temperature due to ही कॉम्प्रेशन बद्दल बोलतोय आपण. कॉम्प्रेशन केल्यामुळं त्याचे टेम्परेचर वाढत गेलं आणि एक ठराविक टेम्परेचरला पोहोचलं आणि त्यावेळेला आपण काय केलं? इट गेट्स इग्नाइटेड बाय स्पार्क. आपण त्याला स्पार्क दिला. कॉम्प्रेशन करून अगोदर त्याला आपण प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढवलं. मग ते टेम्परेचर आणि प्रेशर कुठपर्यंत वाढवलं? आता त्याला ठिणगी पडली की तो पेटला पाहिजे. ठिणगी पडली की लगेच पेटला पाहिजे. म्हणजे ते सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत आपण त्याला घेऊन सोडलंय आता कॉम्प्रेस करून, बरोबर? मग आपण काय करतो? आपण त्या मिक्सरला कॉम्प्रेस करत जातो आणि त्याला एक ठराविक टेम्परेचर पर्यंत घेऊन ठेवतो. ती कुठली टेम्परेचर असते? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर असते. म्हणजे त्या थोडस खाली आपण त्याला नेऊन ठेवतो. मग काय होतं? त्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मुळे ज्या वेळेला आपण स्पार्क देऊ, ज्या क्षणाला आपण स्पार्क दिलं त्या वेळेला ते पेटायला चालू होतं. गेट इग्नाइटेड बाय द स्पार्क. प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ प्रोपगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, सॉरी, प्रोड्यूस ए सेल्फ प्रोपगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम. म्हणजे एक न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम तयार झाली जी सेल्फ प्रोपगेटिंग आहे. म्हणजे स्वतः अशी पेटत जाते. ही जी न्यूक्लियस आहे आता काय होतंय? सेल्फ प्रोपगेटिंग. म्हणजे एवढी झाली की परत एवढी झाली, मोठी होत गेली अशी सेल्फ प्रोपगेटिंग. चौ बाजूला ती पसरत जाते. आपल्याला थोडेसे कोळसा असतो बघा, तर थोडं कोळशाला फुकलं की मग तो आजूबाजूच्या लाकडाला असं पेटत तो पसरत जातो. सो इन अ सिमिलर मॅनर इथं जी काही न्यूक्लियस तयार झाले ती अशी पसरत गेली. ओके. प्रोड्यूस अ सेल्फ प्रोपगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम. डिपेंड्स ऑन फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्युएल. आणि हे सगळं कशावर डिपेंडेड आहे? डिपेंड्स ऑन physical and chemical characteristics of the fuel. Depends on physical and chemical characteristics of the fuel. म्हणजे फ्युएलच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि फ्युएलच्या केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक वरती हे सगळं डिपेंड आहे. काय डिपेंड आहे? की ही जी न्यूक्लियस आहे, फ्लेम जे आहे, त्याचं प्रोपगेशन कसं होणार आहे, किती स्पीडनं होणार आहे, कशा प्रकारे होणार आहे. So that will be decided by physical and chemical properties of the fuel. बरोबर? जर फ्युएल प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतील, आपल्याला माहिती आहे पेट्रोल लगेच पेटतं, डिझेल तेवढ्या लवकर पेटत नाही, बरोबर? पेट्रोलचे लगेच वाफेत रूपांतर होतं, डिझेलचं लगेच वाफेत रूपांतर होत नाही. म्हणजेच काय? प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत, बरोबर? फ्युएलच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत. तर आपण पहिल्यांदा काय म्हणालो? लगेच पेटतं. सो इन्फ्लेमेबिलिटी इज हायर इन केस ऑफ वन फ्युएल. लगेच पेटतं म्हणजे.
आणि तिथे लगेच पेटत नसेल तर इन्फ्लमेबिलिटी इज नॉट दॅट मच. लगेच रूपांतर होतं वेपर मध्ये, म्हणजे काय, इट वेपोरायझेस इझिली. आणि लगेच रूपांतर होत नाही वेपर मध्ये असं म्हणाल तर इट इज द टेंडन्सी टू वेपोराइज इज लेस. म्हणजेच काय, there is some change in the physical and chemical properties of the fuel that is also going to decide how the flame is going to propagate in the combustion chamber of the engine. This also depends on the quality of the air fuel mixture produced. ते आपण माहितच आहे आपल्याला, जी काही मिक्सर तयार करणार आहे त्या मिक्सरच्या क्वालिटीवरती सुद्धा अवलंबून आहे की ती कसं पेटणार आहे. जर मिक्सर रिच असेल तर ते वेगळ्या प्रकारे थोडस बिहेव करणार आहे, आणि लीन असेल तर तो वेगळ्या प्रकारे बिहेव करणार, बरोबर. म्हणजे त्याच्यावरती सुद्धा ती डिपेंड आहे की ती, म्हणजे थोडक्यात काय, रिच मिक्सर आणि लीन मिक्सरचा म्हणजे फरक समजायचा असेल तर आपल्याला माहिती आहे, आपण समजा चुलीमध्ये चिपाट टाकलं, चिपाट आपण कशाला म्हणतो, ज्वारीचं किंवा मकेचं जे ताट असतं त्या ताट वाळल्यानंतर आपण त्याला चिपाट असं म्हणतो, बरोबर. त्या चिपाट वाळलेलं चिपाट असतं ती इझिली पेटून जातो, आणि ती जर लाकडाचा ओंडका असेल तर तो इझिली पेटत नाही. सो व्हॉट इज द डिफरन्स, एकामध्ये कार्बन कंटेंट जास्त होतं म्हणजे रिच होतं, आणि एकामध्ये कार्बन कंटेंट कमी होतं म्हणजे ते लीन होतं, बरोबर. म्हणजे रिच आणि लीन असेल तर असा फरक पडू शकतो. सो व्हॉट इट मीन्स इज the quality of the fuel means whether the fuel mixture is rich or lean is also going to decide how it is going to burn. And this particular stage of combustion is called as ignition lag in SI engine. तर काय काय होतंय इग्निशन लॅग स्टेज मध्ये, पहिल्यांदा आपण मिक्सर सप्लाय केलेलं आहे, ते मिक्सर कॉम्प्रेशन चालू असल्यामुळं, बरोबर, एक सेल्फ इग्निशनला टेम्परेचरला पोहोचतंय, आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर झाल्यानंतर आपल्याला स्पार्क दिला गेला पॉइंट ए, बरोबर. मग स्पार्क दिल्यानंतर एक न्यूक्लियस तयार झाले, आणि ते न्यूक्लियस परत हळूहळू हळूहळू हळू पसरायला लागले, त्याचं आगीत रूपांतर झालं. ओके. मग आगीत रूपांतर झालं म्हटल्यानंतर फ्युएल बर्न व्हायला चालू झाले आणि हीट तयार व्हायला चालू झाली. मग ह्या एच्या आणि बीच्या मध्ये हीट तयार होत नाहीये का, फ्युएल बर्न होत नाहीये का, तर होतंय. परंतु हीट, जी काही हीट तयार होते इथं, जी काही हीट आपल्या इथं तयार होते, ही जी काही हीट तयार झालेली आहे ती एवढ्या प्रमाणात आहे की ती जी हीट आहे ती आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्स ऍब्सॉर्ब करून जात आहेत. सो द हीट प्रोड्युस्ड, व्हॉट एव्हर हीट इज प्रोड्युस्ड बाय सम मॉलिक्युल्स, जी काही मॉलिक्युल्स बर्न होत आहेत त्याच्यामुळे जी काही हीट तयार झाली ती आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्सने ऍब्सॉर्ब करून टाकली, आणि त्यामुळं नेट टेम्परेचर राईज झाली नाही. म्हणजे समजा आपण काडी लावली, एखाद्या लाकडाला काडी लावली आणि ती एक लाकूड पेटलं की लगेच आपली आपलं चहा किंवा जी काय ठेवलेलं आहे ती शिजायला लागतं का, नाही. त्या एका लाकडामुळे दुसरे लाकडे पेटायला पाहिजे, आणि सगळ्यांची मिळून जी हीट आहे ती हीट एवढ्या प्रमाणात झाली पाहिजे की ती ऊब वरच्या पातेलेल्या भांड्याला लागली पाहिजे, त्यावेळेला ते भांड्यातलं जे काय असेल ती शिजेल. तसं इथं आतमध्ये झालेली हीट जी आहे ती एवढ्या प्रमाणात झाली पाहिजे की दॅट शुड रिझल्ट इन द टेम्परेचर राईज ऑफ द मिक्सचर. मग ज्या वेळेला टेम्परेचर राईज ऑफ द मिक्सचर होईल त्यावेळेला प्रेशर राईज होईल, आणि दॅट इज पॉइंट बी. ज्या वेळेला प्रेशराईज आपल्याला दिसेल त्यावेळेला दॅट इज द पॉइंट बी. म्हणजे एच्या आणि बीच्या मध्ये ए पॉइंटला स्पार्क झाला, तिथून पेटायला चालू झालं, मिक्सर थोड्याफार प्रमाणात पेटतंय, परंतु वॉट एव्हर हीट इज बीइंग प्रोड्युस्ड बाय दॅट पर्टिक्युलर बर्निंग मॉलिक्युल्स ऑफ द फ्युएल is being consumed by is being absorbed by the nearby molecules to attain self ignition temperature.
आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्सनं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचण्यासाठी एब्झॉर्ब केली आणि त्यामुळं नेट टेम्परेचर राईज झाली नाही आणि त्यामुळं प्रेशर राईज झालं नाही. परंतु आता भरपूर प्रमाणात मॉलिक्युल्स बल्क ज्या वेळेला चालू व्हायला होतील, पेटायला लागतील, त्यावेळेला टेम्परेचर राईज व्हायला चालू होईल अँड दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इज बी. दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इज बी. म्हणजे ए ला स्पार्क झाला आणि पेटायला चालू झालं. आता थोड्या थोड्या प्रमाणात आतमध्ये पेटतंय, परंतु टेम्परेचर अजून राईज होत नाहीये, प्रेशर अजून राईज होत नाहीये. ज्या क्षणाला प्रेशर आणि टेम्परेचर राईज व्हायला चालू होईल दॅट इज पॉइंट बी. म्हणून आपण इथं काय म्हणालो, पॉइंट ए इज द स्पार्क पॉइंट. द पॉइंट ए इज द स्पार्क पॉइंट आणि पॉइंट बी इज instant when noticeable pressure rise is happening in the combustion chamber. ज्या पॉइंटला प्रेशर राईज दिसायला चालू होईल त्या क्षणाला आपण पॉइंट बी नाव दिलं. ओके, सो फ्रॉम ए टू बी some preparation is going on inside the combustion chamber. म्हणून त्याला आपण प्रिपरेटरी स्टेट सुद्धा म्हणतो. प्रिपरेटरी स्टेज सुद्धा म्हणतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इग्निशन लॅग. इग्निशन लॅग. आता लॅग म्हणजे काय? लॅगिंग म्हणजे मागे राहणे, मागे पडणे, त्याला लॅगिंग असं शब्द आहे शब्दशः. इग्निशन लॅग. पेटलंय परंतु पेटल्याचं रूपांतर अजून जे काही आपल्याला फलस्वरूप आपल्याला मिळायला पाहिजे प्रेशर आणि टेम्परेचर राईज मध्ये त्याच्यापर्यंत आपल्याला मिळत नाहीये, म्हणजे पेटून सुद्धा न पेटल्यासारखं आहे. म्हणून आपण त्याला लॅग असं म्हणालो, इग्निशन लॅग असं म्हणालो. सो स्टील इट इज नॉट एबल टू गिव्ह द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट until point it reaches point B. So even though it is ignited, even though combustion has started, even though ignition has happened, still there is no increase in the temperature rise or pressure rise, and therefore this particular period is called as ignition lag. त्याला काय आपण नाव दिलं? इग्निशन लॅग. मग फर्स्ट स्टेजला काय नाव आहे? इग्निशन लॅग. काय होतंय? स्पार्क झाला, न्यूक्लियस तयार झाली, ठिणगी पडली, त्याचं आगीत रूपांतर झालं, ती पेटायला लागलं. पेटतंय परंतु अजून टेम्परेचर वाढत नाहीये, कारण जी काय पहिल्या मॉलिक्युल्स जी पेटतायत, एक लाकूड जी पेटतंय त्याच्यातनं येणारी हीट दुसऱ्या लाकडाला पेटवायसाठी खर्ची पडली. त्यामुळे नेट हीट आपल्याला अजून पातेल्याला, भांड्याला अजून नेट हीट मिळत नाहीये. का? अजून सगळी लाकडं पेटली नाहीत, अजून एवढ्या प्रमाणात हीट तयार होत नाहीये की ती अजून त्या सगळ्या लाकडांना पुरून वरती येईल. एकच लाकूड पेटायला चालू झालं, आपल्याला लगेच भांड्यातलं जे काही पदार्थ आहे तो शिजत नाही. ओके, सो इग्निशन लॅग मध्ये काय झालं? न्यूक्लियस तयार झाली, स्पार्क मुळे ती न्यूक्लियस फ्लेमचं रूपांतर झालं आणि ती फ्लेम स्प्रेड व्हायला लागलं, परंतु प्रेशर राईज आणि टेम्परेचर राईज होत नाहीये. आणि अशा प्रकारे तो पेटत पेटत पॉइंट बी पर्यंत पोहोचला. And this particular stage is called as ignition lag. So I hope everybody understood the first stage of combustion. Can I get confirmation from your end? सगळ्यांना समजलं? Anybody who has not understood what is being discussed, ignition lag म्हणजे काय, कोणाला समजलं नाही? Anybody? सुयोग जाधव, सुयोग जाधव, सुयोग झोपला का? सुयोग जाधव, ऋतुजा, ऋतुजा, Yes, हॅलो, yes, sir. हॅलो, Yes, sir. हा समजतंय सगळ्यांना? समजलं सगळ्यांना? ऋतुजा समजला का? हो sir. ओके, सो हो. okay, so I assume that everybody has understood what is happening in the first stage of combustion, which we call as ignition lag. Okay, so now moving ahead, second stage of combustion, we will go to second stage of combustion. Okay,
Okay. Second stage is called as flame propagation stage. Second stage चं नाव काय? Flame propagation stage. आपण ती का नाव दिलं हे बघूया आणि ती कुठून कुठपर्यंत आहे ती बघूया. कुठून पासून इन्स्टंट ऑफ नोटिसेबल प्रेशर राईज बी पासून बी पॉइंट पासून इन्स्टंट ऑफ पीक प्रेशर सी पर्यंत आहे. हा स्टेज कुठून आहे? बी पासून ते सी पर्यंत. हा कुठला आहे? सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन. बरोबर. बी पॉइंट कुठला होता? जिथं प्रेशराइज नोटिसेबल झालं, जिथं नोटीस करता आलं आपल्याला, ज्या क्षणाला आपल्याला लक्ष दिसलं किंवा जाणवलं किंवा ज्या वेळेला प्रेशर नोटिसेबल प्रमाणात वाढला, त्या पॉइंटचं नाव आहे बी पॉइंट. आणि सी पॉइंटचं नाव काय आहे? इन्स्टंट ऑफ पीक प्रेशर. ज्या वेळेला प्रेशर पीक पोचला, मॅक्झिमम झाला, सो दॅट इज पॉइंट सी. आणि बी पासून सी पर्यंत तो जी स्टेज आहे त्या स्टेजला आपण नाव काय दिलं? फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. व्हॉट ऍक्च्युअली हॅपन्स ड्युरिंग दिस स्टेज? ह्या स्टेज मध्ये नक्की काय होत आहे? कंबशन कर्व डिपार्ट्स फ्रॉम मोटरिंग कर्व. पॉइंट बी ला काय झालं? कंबशन कर्व डिपार्ट्स फ्रॉम कंबशन कर्व डिपार्ट्स इकडे आला, डिपार्ट झाला, बाजूला आला. कुठून? मोटरिंग कर्व पासून. Nucleus of flame transforms into a full-fledged flame front. म्हणजे आता टेम्परेचर आणि प्रेशर एवढ्या प्रमाणात वाढलंय की आता आपण तिथं खरोखर आग लागली असं म्हणू शकतो. आग पसरायला लागली असं म्हणू शकतो. फुल फ्लेज्ड फ्लेम झाली. फुल फ्लेज्ड, पूर्ण स्वरूप त्याचं अटेन केलं त्यानं. फायर, आपण आग लागली की थोडंफार पेटलं, ठीक आहे, थोडंफार पेटलं, परंतु पूर्णपणे पेटलं असं ज्या वेळेला म्हणू शकू, म्हणजे पूर्णपणे फुल फ्लेज फ्लेम तयार झाली. ओके. न्यूक्लियस जी काय तयार झाली स्पार्क प्लग मुळे, त्याचं रूपांतर फुल फ्लेज फ्लेम मध्ये झालं आणि कंबशन कर्व मोटरिंग कर्व पासून डिपार्ट झाला. Flame front travels across the combustion chamber. Very important. Very important point. Flame front travels across the combustion chamber. Flame front एका कॉर्नर पासून, फ्लेम फ्रंट जी काही एका कॉर्नरला तयार झालता, समजा आता तुमचा स्पार्क प्लग इथं आहे तुमचा स्पार्क प्लग, तर इथून फ्लेम तयार झाली, हे इकडे ट्रॅव्हल व्हायला लागली, तो ट्रॅव्हल होत होत पुढे सरकायला लागली. फ्लेम फ्रंट, याला आपण फ्लेम फ्रंट असं म्हणतो, की अशी ट्रॅव्हल व्हायला लागली. आग पुढे सरकत चालली. बरोबर. फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल अक्रॉस द कंबशन चेंबर. एका जिथून तयार झाली तिथून चौ बाजूला ती पसरायला लागली. ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. Underline the word travels. What is the name of the stage? Name of the stage is flame propagation stage. Propagation म्हणजे काय? Propagation म्हणजे काय? एका जाग्यावरून दुसऱ्या जाण्याला propagation असं म्हणतात. Preferably fluids ला किंवा एनर्जीला असेल तर त्याला propagation असं वापरतात. तर propagation झालं, डिस्प्लेसमेंट झालं. कशाचं डिस्प्लेसमेंट झालं? फ्लेमचं डिस्प्लेसमेंट झालं. फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज, ज्या वेळेला फ्लेम त्याचं पूर्ण स्वरूपात आला आणि ट्रॅव्हल करायला चालू केलं, दोन झाडं एकमेकाला घासली गेली आणि ठिणगी तयार झाली आणि त्या ठिणगीमुळे ते झाड थोडस पेटलं आणि त्याचं आगीत रूपांतर झालं आणि त्या आगीचा आता वणवा झालाय. आगीचा आता काय झालाय? वणवा झालाय. तो वणवा म्हणजे तो पसरत जातो. पहिल्यांदा आग झाली कुठं? फर्स्ट स्टेज मध्ये आग तयार झाली.
ठिणगी पडली आणि त्या ठिणगीपासून आग तयार झाली, ते झाड पेटलं. परंतु आता ती आग झाडापुरती मर्यादित नाहीये, त्याचा वणव्याच्या स्वरूपात आता ती सगळीकडे पसरायला लागलाय. दॅट इज वेअर वी कॉल इट ॲज फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. आता ती फ्लेम प्रोपगेट व्हायला लागले, सरकायला लागले, ट्रॅव्हल व्हायला लागले. फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. ऑलमोस्ट ऑल फ्युएल इज बर्न ड्युरिंग दिस स्टेज. आणि ते प्रोपगेट होत असताना, ट्रॅव्हल होत असताना तो काय करत जाते, पुढं पुढं सरकेल तसं जे काय वाटेत येईल तो, जे काय मिक्सचर आहे त्याला बर्न करत 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 पुढे जाते. वणवा पेटतोय, वणवा असा सरकत 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 त्याच्या मार्गामध्ये येणारे जे काही वस्तू आहे त्याला पेटवत पेटवत असा तो सरकत सरकत पुढे पुढे जातो. अशा प्रकारे ही जी फ्लेम फ्रंट तयार झाले, आपल्याला फ्लेम फ्रंट सिमिलर आपण शब्द तयार करतो वॉर आहे. वॉर फ्रंट म्हणजे जी पहिली फळी असते सेनेची, ती पहिली फळी पुढं 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 सरकत जाते, त्याला आपण वॉर फ्रंट म्हणतो. म्हणजे जी पहिली फळी आहे, तसं इथली जी पहिलं ही जी आता ही लाईन रिप्रेझेंट, इथं मी आता जी लाईन काढली दिस रिप्रेझेंट द फ्लेम फ्रंट. ती फ्लेम फ्रंट आहे ती पुढे 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 सरकत चाललंय. So as it propagates, it consumes all the fuel in the combustion chamber. जे काय आतमधलं फ्युएल आहे, एअर आहे, त्याला कन्झ्युम करत चाललंय, गिळंकृत करत चाललंय. बरोबर. ऑलमोस्ट ऑल द फ्युएल इज बर्न ड्युरिंग दिस स्टेज. जवळपास सगळं फ्युएल या फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल होत असताना, फ्लेम फ्रंट फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज मध्ये फ्लेम ट्रॅव्हल होत असताना जवळपास सगळं फ्युएल कन्झ्युम होत जाते. जवळपास सगळं फ्युएल कन्झ्युम होत जाते. बरोबर. मी काल रात्री गेलतो, ठिणगी टाकून आलतो. रात्रभर ठिणगीचं स्वरूप घुसमटत होतं आणि त्याचं फ्लेम फ्रंट मध्ये तयार झालं सकाळपर्यंत. आणि सकाळी भडका उडाला आणि मोठी भांडणं लागली. मग हे मार त्याला, तो मारतोय त्याला, तो मारतोय त्याला. फ्लेम फ्रंट इज ट्रॅव्हलिंग. कारण आता आग लागली. फ्लेम इज गोइंग टू प्रोपगेट अक्रॉस द कंबशन चेंबर. बर्निंग ऑल द फ्युएल. आणि ती भांडण कधीपर्यंत चालू राहतं, जोपर्यंत सगळ्याची एनर्जी संपत नाही तोपर्यंत. जी पेटलेलं असतं, जी एनर्जी तयार झालेली असते, ती जी जोपर्यंत ती शमत नाहीये तोपर्यंत ती भांडण चालू राहतं. In a similar manner, here the flame will travel and consume almost all the fuel in the combustion chamber. And since the flame is traveling from one end of the combustion chamber to other end of the combustion chamber, we call this particular stage as flame propagation stage. Flame propagation stage. या स्टेजला आपण काय नाव दिलं, फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. रेट ऑफ प्रेशर राइज इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हीट रिलीज. आणि प्रेशर सुद्धा वाढतोय. बीच्या पुढं आपल्याला बीला ही स्टेज चालू झालं, बीला चालू झालं. बरोबर. बीला ही स्टेज चालू झालं, इथं बीला चालू झालं आणि बीच्या पुढे प्रेशर वाढत 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 चाललाय. नाव what we are saying, the rate of pressure rise is proportional to rate of heat release. मग ज्या वेळेला ती फ्लेम ट्रॅव्हल होती त्यावेळेला जी काय मिक्सचर येईल वाटेत ते सगळं त्याला बर्न करत जाते आणि हीट रिलीज करत जाते. मग जेवढ्या प्रमाणात हीट रिलीज होते तेवढ्या प्रमाणात प्रेशर वाढत जातंय. प्रेशर राइज इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हीट रिलीज. जेवढ्या रेट मध्ये हीट रिलीज होत जाते तेवढ्या रेट मध्ये प्रेशर पण वाढत जाते.
मग रेट ऑफ हीट रिलीज जर जास्त असेल तर रेट ऑफ प्रेशर राईज सुद्धा जास्त असतं. रेट ऑफ हीट रिलीज जर कमी असेल तर रेट ऑफ प्रेशर राईज सुद्धा कमी असतं. म्हणजेच काय, वी आर नाव डिफाइनिंग वेदर फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पॉइंट दिस विल मूव लाईक दिस or like this. ह्याचा अर्थ काय, थोडक्या वेळात लई एनर्जी रिलीज झाली, खूप एनर्जी रिलीज झाली. The rate of heat release is very high. Correspondingly, the pressure will be very high. ही medium आहे compared to first one. आणि heat release is less. The pressure rise will be less. आता इथपर्यंत प्रेशर एवढाच वाढलाय, इथं प्रेशर एवढाच वाढला होता, इथं प्रेशर एवढा वाढलाय. ओके, so the rate of pressure rise is proportional to rate of heat release. आता इथं रेट ऑफ प्रेशर हीट रिलीज जास्त का म्हणतोय या केस मध्ये, कारण एवढ्या टाइम मध्ये आपल्याला एवढी हीट रिलीज झाली. किती हीट, इथून इथपर्यंत प्रेशर नाही पट हीट. सेकंड त्याच्यामध्ये आपण रेट ऑफ हीट रिलीज कमी आहे म्हणतोय त्याच्यापेक्षा, का, वेळ जास्त लागला, एवढा वेळ लागला आता आपल्याला. सो रेट ऑफ हीट रिलीज इज लेस. थर्ड स्टेज मध्ये अजून वेळ जास्त लागला, रेट ऑफ हीट रिलीज इज इवन लेस, अजून लेस आहे, कमी आहे. ओके, सो ऍज द रेट ऑफ हीट रिलीज इन्क्रीजेस, म्हणजे हीट रिलीज होण्याचा जी वेग आहे तो जसा वाढेल तसं प्रेशर राईज होण्याचा वेग पण वाढेल. सो द रेट ऑफ हीट रिलीज डिपेंड्स ऑन or decides the rate of pressure rise, or in other words the rate of pressure rise is proportional to rate of heat release. Proportional आहे म्हणजे अवलंबून आहे, डिपेंडेंट आहे. जेवढ्या प्रमाणात रेट ऑफ हीट रिलीज वाढते तेवढ्या प्रमाणात रेट ऑफ प्रेशर राईज वाढते. दॅट इज मीनिंग, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल. म्हणजे रेट ऑफ हीट रिलीज दुप्पट झालं तर प्रेशर राईज सुद्धा दुप्पट होणार, हे तीनपट झालं तर ती पण तीनपट होणार. सो दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज प्रोपोर्शनल. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात हीट रिलीज वाढत जाते तेवढ्या प्रमाणात प्रेशर राईज पण वाढत जाते. अँड करस्पॉन्डिंगली दिस लाईन फ्रॉम पॉइंट बी either it will travel like this or this or this. ही कधी असेल, ही लाईन कधी येईल, ज्या वेळेला रेट ऑफ हीट रिलीज कधी असेल, ही मीडियम असेल. आणि ही कधी येईल, एकदम रेट ऑफ हीट रिलीज जास्त असेल. सो डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ हीट रिलीज द प्रेशर rise is going to change and accordingly the curve is going to change. तर आपल्याला इथं काय समजायचं आहे की ज्या प्रमाणात तुमच्या आता ऍक्च्युली काय झालंय, तुमचा हीट रिलीज व्हायला लागले, भडका उठलाय, पेटायला लागलंय, मग ती किती टेन्शन किती वाढेल. आपल्याला म्हणतो की परिस्थिती खूप गंभीर आहे, खूप टेन्स आहे, भांडण लागले, खूप परिस्थिती गंभीर आहे, प्रेशर खूप जास्त आहे, बरोबर. सो सिमिलर मॅनर तिथे जेवढ्या प्रमाणात तुमचं हीट रिलीज वाढेल तेवढ्या प्रमाणात तुमची ते प्रेशर वाढत जाईल. आणि जर हीट रिलीज कमी असेल म्हणजे भांडणं होते पण मारामारी नाही, बरोबर. नुसते बाचाबाची चालली, हा त्याला बोलतोय, तो त्याला बोलतोय, तेवढ्यावर अवलंबून आहे. सो आवर प्रेशर विल बी लाईक दिस. जर थोडीशी मारामारी, हातापाय व्हायला लागले, इट गोज लाईक दिस. अगदीच काटेकुराडीनं चाललंय, इट गोज लाईक दिस. म्हणजे कंबशनची इंटेन्सिटी किती आहे, हीट रिलीजची इंटेन्सिटी किती आहे, भांडणाची इंटेन्सिटी किती आहे, फक्त वाचाबाचीवर भांडलंय. सो द प्रेशराइज इज गोइंग टू बी व्हेरी लेस. इथपर्यंतच प्रेशराइज गेलं, इथं माघारी फिरणार. थोडस अजून वाढलं इथं, म्हणजे थोडीशी हातापाय झाली, हा त्यानं याला एक कानपड मारली, त्यानं कानपड एक मारली, फारसं काही झालं नाही, बाकी त्याच्या पुढे काही झालं नाही. ह्यानं त्याला मारलं, त्यानं त्याला मारलं, बाकी त्यांनी मग सोडलं. ओके, इथं सगळेच पेटलेत,
सगळेच पेटलेत, एकामेकाला कुऱ्हाडीनं काट्यानं मारायला लागले, खून पडला. दॅट इज द सी. द रेट ऑफ प्रेशराइज इज व्हेरी हाय. म्हणजे हा कर्व आहे बी टू सी, हा त्यातच राईज कशी होणार आहे, तो ह्यातल्या कुठल्या ह्याच्याप्रमाणे जाणार आहे, दॅट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ हीट रिलीज. तो असा जाणार आहे का असा जाणार आहे का असा जाणार आहे, हे कोणी डिसाइड करणार आहे, द रेट ऑफ हीट रिलीज. अँड एंड्स व्हेन मॅक्झिमम प्रेशर इज रीच. आणि ही कुठपर्यंत आपल्याला ती होत राहणार, अंटिल मॅक्झिमम प्रेशर इज रीच. मग ती मॅक्झिमम प्रेशर या कर्व आलं तर इथपर्यंत असू शकतो, या कर्व आले तर कदाचित इथपर्यंत असू शकतो, या कर्व आल्यानंतर तो कदाचित इथपर्यंत असू शकतो, आणि तो इथं खाली जाऊ शकतो. डिपेंड्स. बरोबर. परंतु मग त्यावेळेला हा सी पॉइंट इथं असेल, या केसमध्ये सी पॉइंट इथं असेल. बरोबर. तो डिपेंड्स म्हणजे कशा प्रमाणात हीट रिलीज होते त्याच्यावरती डिपेंड आहे की सी पॉइंट कुठे आहे. Okay, so C point is decided by the rate of heat release, and then finally it reach maximum pressure. आणि या B to C कर्व ला आपण काय म्हणतोय, फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज असं नाव दिलं. फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज असं नाव दिलं. and this is second stage of combustion. सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन म्हणजे काय, तर मारामारी चालू झाली. मी काल जाऊन टिरगी टाकून आलो होतो, मी निवांत झोपलो इथं, ते रात्रभर दगदगत राहिलं आणि त्याचं फ्लेम मध्ये तयार झालं, भांडणात रूपांतर झालं. कधीपर्यंत, सकाळपर्यंत. स्टेज फर्स्ट, इग्निशन लॅग. अजून भांडण झालेलं नाही, भांडण रूपांतर फक्त झालं. आणि सकाळी भांडण पेटलं, पॉइंट बी. आवाज वाढला, वाचावाची झाली, फर्स्ट कर्व. वाचावाची झाली, फर्स्ट कर्व. थोडीशी हाणामारी झाली, सेकंड कर्व. काटाकुराडानं मारामारी झाली, थर्ड कर्व. The intensity of the pressure rise depends on the rate of heat release. And finally, maximum pressure point C is achieved. And the stage between point B and point C is called as flame propagation stage. Why flame propagation stage? Because in this particular stage, flame is propagating from where it has been produced, that is from spark plug throughout the combustion chamber. तर या स्टेज मध्ये काय होतंय, एका पॉइंटला जिथं स्पार्क झालाय तिथं फ्लेम तयार होते, and the flame travels across the combustion chamber. एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत फ्लेम पसरत जाते. वनवा पेटत सरकत चालते. वनवा पेटत सरकत चाललाय. फ्लेम इज प्रोपगेटिंग, and therefore the name flame propagation stage. This is flame propagation stage in SI engine. Okay, anybody who has not understood the flame propagation stage? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज समजली नाही? Anybody in the class who have not understood the flame propagation stage? Can somebody confirm me? Rushikesh Deshmukh? Rushikesh? Yes sir. हा, काय होतंय सेकंड स्टेज मध्ये? ऋषिकेश, सेकंड स्टेज मध्ये काय होतंय? काय झालं ऋषिकेशला? का म्यूट केलं ऋषिकेशनं? बर, अभिषेक जोड मोठे. अभिषेक रोल नंबर 14. अभिषेक जोड मोठे. Yes sir. हा, काय होतंय सेकंड स्टेज मध्ये?
काय होते सेकंड स्टेज मध्ये? समजतंय का नाही मी काय बोलतोय ते? हा, अभिषेक समजतंय का? अभिषेक काय भानगड आहे? अनम्यूट करते परत म्यूट करते, म्यूट करून टाकते परत बोलतच नाही. अभिषेक गेला का? अभिषेक गायबच झालाय. आहे की ऋषिकेश पण आहे, अभिषेक पण आहे, दोघेही आहेत. सौरभ पवार येस सर. हा, काय समजलं सेकंड स्टेज मध्ये काय होतंय? सेकंड स्टेजचं नाव आहे फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. म्हणजे सिंपल जर सांगायचं झालं हा तर फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज मध्ये फ्लेम ही ट्रॅव्हल होत असते वन एंड टू अनदर एंड ऑफ चेंबर मध्ये. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आणि हा यात म्हणजे कंबशन कर्व सेपरेट होतो की हा. जो मोटरिंग कर्व पासून सेपरेट होतो. आणि नंतर न्यूक्लियस ट्रान्सफॉर्मेशन इनटू Flame. म्हणजे न्यूक्लियस तयार होतो जेणेकरून त्याच्या आजूबाजूचा फ्यूल एकदम अचानक पेट घेतं. म्हणजे जसा कोळसा जळतो तसं, म्हणजे जसा कोळसा फुलतो तसं ती असं पेटत जातं. म्हणजे या Very good. स्टेज मध्ये ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल बर्न्स इन दिस स्टेज. ओके. आणि या ठिकाणी म्हणजे पूर्ण हिट तयार होते जास्तीत जास्त. जास्तीत जास्त तयार होती. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आणि रेट ऑफ हिट रिलीजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर राईज. म्हणजे जसा हिटचा रेट वाढेल तसं तसे प्रेशर राईज होत जातं. Correct, correct. Very good. Very good. Okay, Saurabh, very good answer. So I hope everybody has understood. Okay, what happens in the second stage? बरोबर. फर्स्ट स्टेज मध्ये काय झालं? एक ठिणगी पडली, त्याचं रूपांतर फ्लेम मध्ये झालं, परंतु टेम्परेचर प्रेशर वाढलं नाही. फक्त प्रिपरेशन स्टेज आहे, प्रिपरेशन स्टेज आहे. सेकंड स्टेज मध्ये काय झालं? एवढ्या प्रमाणात आता पेटायला चालू झालं की प्रेशर आणि टेम्परेचर राईज होत आहे आणि ती फ्लेम आहे तो अक्रॉस द कंबशन चेंबर ट्रॅव्हल होत जाईल, पसरत 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 जाते. आणि ती कशा प्रकारे पसरते किंवा कशा फ्लेम हीट रिलीज पॅटर्न कसा तयार होतोय त्याच्यावरती अवलंबून किती प्रेशर राईज होणार आहे या सगळ्या गोष्टी डिसाइड होतात. ओके, सो दिस इज युअर सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन which we call as flame propagation stage. Now we will move on to next stage, that is third stage of combustion. Third stage of combustion is called as after burning. After burning, very important name, after burning. Burning झालेत पण त्याच्यानंतर, म्हणजे भांडण मिटलं, इकडे तिकडे झालंय, नंतर बघा काय असेल, हे सोड रे सोड रे सोड रे मला सोड रे, मी त्याला बघतो बघतो बघतो, मग त्यांना एनर्जी येते बघा. म्हणजे कुठं भांडण चालू असताना ही कुठेतरी लपूट बसलेले असते आणि भांडण झाले की मग उगाच छाती काढणार, सोड रे मला सोड, थांब त्याला बघतोस. म्हणजे ऍक्च्युली वनवाद पेटत जात असताना, सरकत जात असताना बऱ्याच प्रमाणात झाडं पेटतात, परंतु गेल्यानंतर सुद्धा ती झाड असते, ती लाकूड असते, ती दुमचत राहते, पेटत थोडं पेटत राहते. परंतु ती कधी पेटते? वनवा गेल्यानंतर. वनवा पेटून गेला, निघून गेला, वनवा पुढे निघून गेला, परंतु आता ती पेटायला लागले ती झाड हळूहळू. आफ्टर बर्निंग आपल्याला कधी एनर्जी अपेक्षित होती? ज्या वेळेला फ्लेम ट्रॅव्हल होती त्यावेळेला अपेक्षित होती, परंतु ती कधी पेटते? आफ्टर बर्निंग. फ्लेम प्रोपगेट झाल्यानंतर ती मागं पेटते. कुठलं फ्लेम पेटते? कुठलं तरी थोडंफार इकडं तिकडं जी फ्लेम फ्युअल राहिलेलं असते, इकडं तिकडं राहिलेलं शिल्लक राहिलेलं फ्लेम जी फ्युअल असते त्याला आपण आफ्टर बर्निंग म्हणतो. ही कुठून स्टार्ट होते? पॉइंट सी. सी कुठली पॉइंट आहे? पीक प्रेशर पॉइंट. आणि पीक प्रेशर पॉइंट पर्यंत आपण म्हणतो की ऑलमोस्ट ऑल फ्युअल हॅज बीन बर्न. आपण सी पर्यंत काय म्हणालो? ऑलमोस्ट ऑल, जवळजवळ सगळंच फ्युअल बर्न झालंय. जवळजवळ सगळं म्हणजे सगळं नाही, थोडंफार इथं तिथं कुठंतरी कोपऱ्यात
थोडंफार इकडे तिकडे फ्युअल राहतं. कुठं राहतं? समजा तुमचा हा कंबशन चेंबर आहे, हा तुमचा कंबशन चेंबर आहे. या कंबशन चेंबर मध्ये इथं जी फ्युअल आहे हे लवकर बर्न होत नाही. तसंच या कोपऱ्यामध्ये जी फ्युअल आहे ही लवकर बर्न होणार नाही. तसंच इथं स्पार्क प्लग आहे, तर या इथं अडकलेलं जी फ्युअल आहे ती लवकर बर्न होणार नाही. या कोपऱ्यात असलेले फ्युअल बर्न होणार नाही. तसंच इथं तुमचा पिस्टन आहे, इथं थोडंसं फ्युअल असते ते बर्न होणार नाही. तसंच या कडेला थोडंसं फ्युअल अडकलेलं बर्न होणार. म्हणजे इथं तिथं जिथं कुठं याला CREVICS crevices म्हणतात. Fuel left in the crevices of the combustion chamber which was unable to burn due to some reason is going to burn after flame has traveled. What actually happens? Unburned mixture in dead pockets. त्याला आपण सोपं नाव काय दिलं? Dead pockets. Dead pockets burns. आता डेड पॉकेट्स कुठे आहेत बघा, इथं आपण दाखवले. इथं बघा, इथं जी काय फ्युअल असणार आहे ती बर्न होणार नाही. इथं कुठं तर थोडंसं फ्युअल अडकलेलं असणार आहे ती बर्न होणार नाही. इथं थोडंसं फ्युअल असेल ती बर्न होणार नाही. तसंच इथं थोडंसं फ्युअल असेल ती बर्न होणार नाही. म्हणजे असे जी काही अडगळीच्या जागेत अडकलेली जी काही फ्युअल आहे ती जी फ्युअल्स आहे ती बर्न होऊ शकत नाही. अनबर्न मिक्सचर इन द डेड पॉकेट्स नाउ स्टार्ट्स बर्निंग. मग आताच का बर्न होतंय? अगोदर आता या अडगळीच्या उदाहरणार्थ आपण असं धरूया की तुमचं सिलेंडर आहे आणि हे पिस्टन आहे. तर आता थोडेसे फ्युअल इथं आहे असं गृहीत धरूया. तर ह्या फ्युअलच्या दृष्टीने बघा गेलं तर ही एवढी एरिया आहे, म्हणजे एवढी एरियामध्ये जी आहे ही जी फ्युअल बद्दल आपण बोलतोय. आता ही या सरफेसला कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, या सरफेसला कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, म्हणजे ह्याच्यामधली जी हीट आहे ती इकडं पण जाते आणि ती इकडं पण जाते. आणि त्यामुळं इथलं फ्युअल घेतलं तर तसं होत नाहीये. हे जी फ्युअल इकडे जात नाही, कारण इथलं फ्युअल सुद्धा गरम आहे, इथलं फ्युअल सुद्धा गरम आहे, इथलं फ्युअल सुद्धा गरम आहे. चौवतच फ्युअल गरम आहे, मग त्यामुळे ह्याची हीट इकडे जाण्याचा काय प्रश्न उद्भवत नाही. परंतु इथलं जी फ्युअल आहे त्याचं काय होतंय? दिस पर्टिक्युलर फ्युअल इज गोइंग टू लूज सम हीट टू द cylinder. This fuel is going to lose some heat to the piston. So the surface contact area of the fuel is more in the crevices, in the dead pockets. आणि त्यामुळं त्याचं टेम्परेचर आहे ती कमी असतं, इतर फ्युअलच्या कंपॅरिझन मध्ये कमी असतं. इतर फ्युअलच्या कंपॅरिझन मध्ये कमी असतं. कधी? ज्या वेळेला फ्लेम प्रॉपगेट होते त्यावेळी. म्हणजे ज्यावेळी other molecules has reached self ignition temperature but the fuel in the dead pockets is unable to reach self ignition temperature and therefore it is unable to burn. आणि ही जी फ्युअल आहे ही फ्लेम प्रोपगेट होऊन गेल्यानंतर हीट रिलीज होते, बरोबर आहे की नाही? कारण फ्लेम प्रोपगेट होतं त्यावेळेला जी काय फ्युअल आहे ती कन्झ्युम करत जाते आणि हीट तयार करत जाते. आता ही जी डेड पॉकेट मधलं फ्युअल आहे ह्याला सुद्धा हीट मिळाली आणि आता ही ह्याचं टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं. आता ही सुद्धा पेटायला तयार झाला, आता ही सुद्धा भांडायला तयार झाला. आणि मग आता म्हणतोय सोड सोड सोड, मला सोड रे, मला सोड, मी त्याला बघतो. ओके, सो द unburned fuel remaining here and there in the dead pockets will receive the heat from the main flame, and now it reaches self-ignition temperature and starts burning in the third stage of combustion, which we call as after burning stage. Piston is already moving BDC, परंतु आता काय झालं? पिस्टन ऑलरेडी TDC ला पोहोचून माघारी BDC ला आता चालायला लागली, जायला लागली. आणि आता ह्या पट्ट्या म्हणजे भांडणं झाली, मारामारी झाली, एखादा मोडदा पडला, त्याला पोलीस घेऊन गेले आणि आता हा म्हणतोय मला सोड, मी त्याला बघतो. काय उपयोग आहे का? नाही ना. सिमिलरली, whatever fuel here is now reaching self ignition temperature,
इज नाव अबाउट टू बर्न. पण काय उपयोग आहे का? नाही. का? पिस्टन हॅज ऑलरेडी स्टार्ट ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी. काय होतंय? पिस्टन आता टीडीसी कडून बीडीसी कडे चाललंय. व्हॉट हॅपन्स टू प्रेशर? प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस. बरोबर. प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस. फ्लेम फ्रंट निघून गेली. बरोबर. फ्लेम फ्रंट कधी झाली? इथून इथपर्यंत मॅक्झिमम प्रेशर येईपर्यंत. आणि आता पिस्टन त्या बाजूला जायला लागलं. पिस्टन आता पुढे निघून गेलं आणि आता हा पेटतोय म्हणतोय आय एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस सम हीट. वेदर दॅट विल रिझल्ट इन द वर्क प्रोडक्शन? नो. वाय? Piston has already started moving downward direction and pressure is going to reduce. मग हे ना थोडस हीट तयार करून किती प्रेशर वाढणार आहे? हे पिस्टन कशामुळे खाली मूव्ह होते? प्रेशरमुळे. बरोबर का? मॅक्झिमम प्रेशर इज रिच्ड ओव्हर सी. त्याच्यामुळं ती मूव्ह व्हायला लागला आता. आणि आता ही काय म्हणतोय? आय एम ऑल्सो गोइंग टू बर्न, आय एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस हीट अँड देअरफॉर प्रेशर विल राईज. पण किती राईज होणार? ऑलरेडी सिलेंडर मधलंच टेम्परेचर आता कमी होत गेलं. भांडलं आता मिटली आणि मग ह्याला जोर येतोय भांडायचा. काय उपयोग आहे? नो. दॅट इज हाऊ द अनबर्न मिक्सचर इन द डेड पॉकेट्स हियर अँड देअर आफ्टर द ट्रॅव्हलिंग ऑफ द मेन फ्लेम इन द सेकंड स्टेज. इन द थर्ड stage, this particular unburned fuel will receive heat from the main combustion chamber which has been produced during the main flame front travel, reaches self-ignition temperature and it also starts burning. But piston has already started its travel from TDC to BDC. Piston आता TDC कडून BDC कडे मूव्ह व्हायला चालू केलंय. त्यामुळे प्रेशर कमी 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 होत जाणार. And therefore no contribution in power production. म्हणजेच काय? जरी फ्युअल बर्न होत असलं तरी सुद्धा पॉवर प्रोडक्शन मध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन होत नाही. आपला एक गैरसमज असतो. मी सिलेंडरच्या आतमध्ये फ्युअल टाकलंय आणि ती बर्न पण झालंय म्हणजे एनर्जी तयार व्हायला पाहिजे, वर्क मध्ये प्रोड्यूस कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. म्हणून तो होतंय का? नाही. का होत नाही? कारण आवेळी ती पेटतंय. आवेळी पेटतंय. इट इज नॉट बर्निंग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. इट इज बर्निंग इन द आफ्टर बर्निंग स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन. And therefore, whatever heat is going to be released, it is not going to get converted into work. Therefore, even though the fuel is burning, it is not contributing in the power production of the engine. It is not the engine. म्हणजे जरी ती फ्युअल आता बर्न होत असलं तरी सुद्धा त्याचं पॉवर मध्ये रूपांतर होत नाहीये. कारण ऑलरेडी प्रेशर तयार करून पिस्टन वरती प्रेशर अप्लाय करणं हा आपला हेतू होता. आणि पिस्टन निघून गेल्यानंतर हा पेटायला चालू झाला. काय उपयोग आहे? काहीच उपयोग नाहीये. बरोबर. म्हणजे फ्युअल बर्न झालं परंतु त्याचा काय उपयोग नाही झाला. आपला काय समज आहे? मी फ्युअल आतमध्ये इंजिनच्या सिलेंडर मध्ये टाकलंय म्हणजे ती पेटलं की त्याचं रूपांतर वर्क मध्ये होणार. कारण तिथं मी मेकॅनिझम तशी तयार करून ठेवली आहे. परंतु नाही. का नाही? कारण ज्या वेळेला ती पेटायचं त्या वेळेला ती पेटलं नाही. Therefore, it is very important to ensure that the burning is happening at a right timing. तिथं टायमिंग चुकलं बर्निंगचं. बरोबर. लेट झालं. And therefore it is called as after burning. After burning. So the word after burning. Burning होतंय पण कधी? नंतर. आफ्टर. ज्या वेळेला पाहिजे त्याच्या नंतर होतंय. आफ्टर बर्निंग. And this particular stage is what you call as third stage or after burning stage of combustion in SI engine. In SI engine. Okay. So in all, we have three stages of combustion. We have three stages of combustion in SI engines. We have three stages of combustion in SI engine.
फर्स्ट स्टेज वॉज द इग्निशन लॅग स्टेज, ज्याच्यामध्ये ठिणगी तयार झाली, धगधगत राहिले, परंतु प्रेशराईज झालं नाही, टेम्परेचर राईज झालं नाही, आणि त्यामुळं दोन्ही कर्व एकसारखेच राहिले फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी हे कर्व एकसारखे का राहिले? कारण त्याचा बर्निंगचा इफेक्ट ते दाखवू शकलं नाही, म्हणून ते एकसारखे राहिले. बर्निंगचा इफेक्ट काही झालाच नाही, कारण इफेक्ट होण्या इतपत अजून बर्निंग झालेलंच नाही. म्हणजे बर्निंग होतंय परंतु त्याचा इफेक्ट होण्या इतपत झालेलं नाही, म्हणजे घुसमट दिसते आहे. एक जण शिवाय देतोय, दुसरा ऐकतोय, आज एवढं तिथपर्यंत चाललंय. भांडण नाही अजून चालू झालं, घुसमट चालू झाली. फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज खरोखर भांडण चालू झालं, मारामारी चालू झाली. मी जी काय काल रात्री रूपांतर भांडणामध्ये झालं तुझं फळ मिळालं मला, बरोबर? कारण मी कशासाठी केलं होतं? भांडण पेटण्यासाठी, आणि भांडण आता पेटलंय. सेकंड स्टेज, व्हॉट हॅपन्स? फ्लेम propagates. Combustion curve departs from motoring curve. Pressure goes on increasing. The rate of pressure rises proportional to rate of heat release. And finally, peak point is reached. भांडणं पेटत 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 कुठपर्यंत गेली? एकाचा मुडदा पडला. आता मुडदा पडला की सगळे गार, जिथल्या तिथं सगळं थांबतंय. मग pressure starts releasing, pressure starts coming down. आता भांडण संपलं डी, परंतु सी टू डी आफ्टर बर्निंग स्टेज आपण नाव दिलं का? भांडण झालंय, भांडण झाल्यानंतर सुद्धा कोणाला तरी चेव येतो. So some fuel which was unburned in some dead pockets was unable to burn due to it was unable to reach self-ignition temperature because the contact surface area was more. But when the main flame travels, it produces so much heat that this mixture in the dead pocket also receives heat, and it also reaches self-ignition temperature, and it also burns. But since the piston has traveled from TDC to BDC, whatever burning of the fuel in the third stage and the corresponding pressure rise will not be converted into power production. That means it is going to be wasted. फ्युअल बर्न झालं परंतु त्याचं चीज नाही झालं. कुठल्या स्टेजचं बर्निंग? थर्ड स्टेज मधलं बर्निंग. पहिला स्टेज मधलं बर्निंग बर्न होत होतं परंतु प्रेशर राईज मध्ये कन्वर्ट होत नव्हतं. थर्ड स्टेज मधलं बर्निंग होतंय परंतु पॉवर मध्ये कन्वर्ट होत नाही, कारण पिस्टन हॅज ऑलरेडी ट्रॅव्हल्ड अवे. शत्रू निघून गेलाय आणि आता उगीच बाण मारतो. Wastage. Third stage of combustion, what we call as after burning stage. And this is how the combustion in SI engine happens in 3 stages of combustion. And the 3 stages are ignition lag, flame propagation stage, and after burning stage. So, I hope everybody has understood all the 3 stages of combustion in SI engine. Anybody who has not understood any of this particular point, whatever we have not discussed in today's lecture, असं कोण आहे का ज्याला आज जे डिस्कस केलं त्याच्यातलं कुठलंही काही पॉइंट समजलं नाही? फर्स्ट स्टेज मध्ये काय होतं, सेकंड स्टेज मध्ये काय होतं, थर्ड स्टेज मध्ये काय होतं,
कोणाला समजलं नसेल तर त्यांनी मला विचारा. You can ask your doubts if you are not understood what happens in the first stage, second stage, third stage. The question for this in the examination will be explain with P theta diagram the combustion in SI engine. किंवा explain different stage of combustion in SI engines. म्हणजे असं काहीतरी विचारलं असं. Everything answer remains the same. Answer remains the same. Everybody has understood whatever has been discussed? Anybody in the class who are not understood whatever has been discussed now? Anybody? असं कोण आहे का ज्याला काही कुठलेही पॉइंट आज डिस्कस केले त्यातून समजलं नाही? Anybody in the class? If anybody is there, please unmute yourself and ask the questions, doubts. आता आपण जे काही डिस्कस केलं त्यातलं कोणाला काही समजलं नसेल तर प्लीज विचारा. आणि आता इमॅजिन करा काय होतंय, कंबशन कसं होतंय विचार करा. एका कोपऱ्यात एक स्पार्क प्लग आहे, ते कंबशन चेंबर आहे, खालच्या बाजूला पिस्टन आहे, वरती सिलेंडर आहे, चौ बाजूला सिलेंडर आहे, कंबशन चेंबर तुम्हाला दिसतोय, एका बाजूला स्पार्क प्लग लावलाय, तिथे एक ठिणगी तयार झाली, त्या ठिणगीचं रूपांतर आगीत तयार झालं आणि ती आग एका बाजूला अशी दुसऱ्या बाजूपर्यंत अशी पसरत जाते. सो दॅट इज द नेचर ऑफ कंबशन इन SI इंजिन. आता हे सगळं का डिस्कस करतोय, कारण CI इंजिन मधलं कंबशन असं होत नाहीये, ते जरा वेगळ्या प्रकारे होत आहे. ते आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. बरोबर. इथं काय आहे, फर्स्ट स्टेज मध्ये इग्निशन लॅग आपण त्याला नाव दिलं. का दिलं? कारण इग्निशन होतंय परंतु लॅगिंग आहे, म्हणजे हीट इज नॉट बिंग प्रोड्यूस, प्रेशर इज नॉट बिंग प्रोड्यूस, न्यूक्लियस इज देअर, spark has been given, the nucleus has been formed, but it is not getting converted into a full-fledged flame which can travel. Why? Because the heat released by the first molecules is being absorbed by the neighboring molecules, and the net temperature of the mixture is not rising above a certain limit. And therefore, from A to B, we call it as first stage of combustion, ignition lag. Second stage मध्ये काय झालं? आता प्रेशर वाढायला चालू झाले, भांडण पेटलं. The combustion curve departed from the motoring curve and pressure went on increasing till the pressure reached the maximum. Second stage, हाणामारी, तुंबळ हाणामारी. Point C, एकाचा मोडदा पडला. Maximum pressure. So the second stage, B to C, was flame propagation stage. Flame propagation stage. Flame was traveling from one end of the combustion chamber to other end of the combustion chamber. And the third stage, इथं तिथं कुठं तरी थोडं फार जी काही फ्युअल राहिलंय न बर्न होता, त्याला पण हीट मिळायला चालू होती आणि ते पण पेटायला चालू होतं. परंतु ऑलरेडी पिस्टन निघून गेलाय, त्यामुळं ही पेटलं सर तरी सुद्धा आता शिजायचं होतं, ती शिजायचं भांड आता उचलून खाली ठेवल्यानंतर जर एखादं लाकूड पेटायला लागलं तर त्याचा काय उपयोग आहे का? नाही. का? कारण ज्याच्यासाठी आपण हीट तयार केलेली होती ती भांड ऑलरेडी चुलीवरून खाली उतरलंय, आता शेगडीवरून खाली उतरलंय, खाली उचलून ठेवलंय आपण, आणि आता त्याला जर पेटलं तर काय उपयोग आहे का? नो. आफ्टर बर्निंग इट इज नॉट रिझल्टिंग इन वर्क. Even though the fuel is burning, it is not converted into getting converted into work, and therefore after burning stage. I hope everybody understood everything. Okay, whatever has been discussed. So कोणाला काय doubts नसतील तर attendance mark करा and you can leave now.
Hi, anybody having any doubt? Please ask. Anybody having any doubt? Please ask. So I hope there are no doubts so that we can stop now. Thank you.